ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی۔ اما بعد، مسلمانوں، بے شک اللہ کے محترم گھر کا حج اسلام کے شعائر اور اس کے عظیم شرائع میں سے ہے۔ حج اپنی حقیقت میں ایک عظیم درس گاہ ہے، جس میں ایسے نفع بخش اسباق اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں جن سے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے علوم و معارف سے سیراب ہوتے ہیں، اور اس کے آداب و اقدار کے سرچشمہ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں قرآن کی گفتگو میں عظیم ہدایت و تعلیمات ہیں، کیا ہی بہتر ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور ان کے مقاصد کو سمجھیں۔ سو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ اس آیت میں ان مشرکین کے لیے تنبیہ اور سرزنش ہے جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی اور اس کے علاوہ معبودات بنا لیے۔ زمین کے اس حصے پر جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی اللہ کی توحید اور صرف اسی کی عبادت پر رکھی گئی ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس میں فرما برداروں، عبادت گزاروں کے لیے شرک اور گناہوں، ناپاکیوں اور گندگیوں سے بیت اللہ کی حصی اور معنوی تطہیر ہے۔ اور رہا معاملہ اللہ کا کعبہ کو اپنی طرف منسوب کرنے کا، تو یہ اس کے شرف اور فضل کی وجہ سے ہے، اور اس لیے کہ اس کی محبت دلوں میں فزوں تر ہو جائے اور ہر گوشے سے اس کی طرف دل مشتاق ہو، اور اس لیے کہ اس کی تطہیر و تعظیم تر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حج کے مہینے معلوم ہے، سنت مطہرہ میں ان مہینوں کا بیان آیا ہوا ہے۔ رہی بات ارکان حج، وقوف عرفہ، طواف افاضہ و سعی کی، تو اجمالی طور پر الگ الگ آیات میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ رہی بات ان کی کیفیت، ترتیب اور تفصیل کی، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور تاکید فرمائی ہے کہ آپ سے سیکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمان یاد رکھا جائے جو آپ نے اپنے حج میں فرمایا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو۔ ان میں ان لوگوں پر بلیغ ترین رد ہے جو سنت نبوی سے بغض رکھتے ہیں، اس کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن پر اکتفا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ ہیں جنہیں قرآن نہیں کہا جاتا ہے، وہ حقیقت میں ملت و دین کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کری وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی اور اس کے محرمات سے بچے اور اس کے نفس میں ان کا ارتکاب سنگین ہو، تو اس پر اس کے لیے بہت بھلائی اور بڑا ثواب ہے، کیونکہ جیسے نیکی کے کاموں کے کرنے پر اجر و ثواب مترتب ہوتے ہیں، ویسے ہی نواحی کو چھوڑ اور ممنوعات سے باز رہ کر تقرب حاصل کرنے پر اجر و ثواب مترتب ہوں گے۔ اور ان قربانیوں کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے جن سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے ہیں، مگر اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے اور جس پر بندوں کو ثواب دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ چیز ان کا تقوی اور اللہ سے ان کا خوف و خشیت ہے، اس کے حکم پر ان کی استقامت اور اس کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے۔ اس آیت میں ذبح و قربانی میں اخلاص پیدا کرنے پر ابھارنے کی بات ہے اور اس کی ترغیب ہے، اور یہ کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اس میں نہ فخر ہو، نہ ریا، نہ دکھاوا، اور نہ محض عادت کی بنا پر انجام دیا جائے۔
اسی طرح تمام عبادات ہیں، اگر ان کے ساتھ اخلاص اور اللہ کا تقوی شامل نہ ہو تو وہ ان چھلکوں کی طرح ہیں جن میں کوئی گودا نہ ہو، اور اس جسم کی طرح ہیں جس میں روح نہ ہو۔ اللہ عز و جل کا یہ فرمان، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ کی طرف سے ہم پر اس بات کا احسان جتلانا ہے کہ ان جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا ہے، انہیں من مطابق چلانے پر قادر بنایا، جبکہ وہ ہم سے زیادہ بڑے جسم اور ہم سے زیادہ طاقت اور اعضاء کے مالک ہیں، اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے بندے کے سامنے تدبیر سے ظاہر ہوتے ہیں، بلکہ معاملات ویسے ہیں جیسے غلبہ و قدرت والا انہیں چاہتا ہے، چنانچہ چھوٹا بڑے پر غالب ہو جاتا ہے تاکہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ غالب صرف ایک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس آیت میں حج اور عمرہ پورا کرنے کا عظیم ترین مفہوم یہ ہے کہ ان دونوں کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے، اس لیے کہ اس کا فرمان للہ یعنی اللہ کے لیے اختصاص پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ حج اور عمرہ کو ریا نمود کے اس لیے حرام ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے حج و عمرہ کو ریا و نمود کے لیے نکلے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ایسا حج جس میں نہ ریا ہو نہ نمود۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان، قربانی کا جو جانور میسر ہو، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلامی شریعت حاجی اور عمرہ کرنے والے پر آسانی کرنے کی خواہش مند ہے، کیونکہ لفظ استیسر آسانی کی طلب و تاکید پر دلالت کرتا ہے، بلکہ یہ آسانی عام احکام شریعت کا وصف لازم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے تو اس پر فدیہ صیام کا یا صدقہ کا یا ذبح کا، اس میں یہ ہے کہ کفارہ دینے والے کو گناہ اور سزا سے بچاتے ہیں، کیونکہ فدیہ کو یہ نام دیا گیا ہے جو فدا سے ماخوذ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گنہگار تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو اپنے بیٹوں کے بدلے بچا لے۔ اسی طرح اس میں یہ ہے کہ اللہ کے یہاں احرام کے ممنوعات کی اپنی شان و عظمت ہے، کیونکہ ان کے عوض کو فدیہ سے موسوم کیا گیا ہے، اور فدیہ بیش بہا عظیم چیز پر ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کا یہ فرمان یا قربانی، اس میں یہ بیان ہے کہ قربانی اللہ کی عبودیت کے نمایاں ترین نشانات میں سے ہے، کیونکہ اس کا نام نسک ہے، اور نسک عبادت اور اللہ کے لیے تقرب کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان میں آیا ہے، آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ جل وعلا کا فرمان، اور جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرہ سے لے کر حج تک تمتع کرے، پس اسے جو قربانی میسر ہو اسے کر ڈالے، جسے طاقت ہی نہ ہو تو وہ 3 دن حج کے دنوں میں روزہ رکھ لے اور 7 واپسی میں، پھر اس کے بعد فرمائے یہ مکمل 10 دن ہیں، تاکہ اس بیان میں 3 اور 7 کے درمیان اختیار کا وہم ختم ہو جائے۔ اس میں اہل علم و تقوی کے لیے عبرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے دین کے احکام غایت درجہ اس میں اہل علم و تقوی کے لیے عبرت ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ان کے دین کے احکام کو غایت درجہ وضاحت کے ساتھ مکمل طور پر بیان کریں، اور ان کے ذہنوں سے ان اوہام اور غلط عقائد کو دور کر دیں جو وہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ علم اللہ کے عذاب سے خوف خانی اور ڈرنے کا قوی ترین سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم جان لو، سو جس کا علم زیادہ ہوگا اس میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت زیادہ ہوگی، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا فرمان ہے، اللہ سے صرف اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا فرمان اور حج میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، اس میں جس لڑائی سے منع کیا گیا ہے وہ لڑائی ہے جو لوگوں کے بیچ تنازعات اور جھگڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اور باہمی غضب و غصہ اور دشنام ترازی کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ حج کے منافی ہے، مگر وہ جدال جو حق کے اظہار اور جاہل کی تعلیم کے لیے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ بھلائی کے کام میں سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان سے بہترین طریقے سے جدال کرو، اور اس میں منکر کے انکار اور دین کے حدود کو قائم کرنے میں علمی مذاکرہ اور جدال داخل ہے، یہ اس جدال میں سے نہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔
अल्लाह का फरमान है, हज में ना बीवी से मेल मिलाप करना है, ना गुनाह का काम करना है और ना लड़ाई झगड़ा करना है। इसमें हाजी की तरफ से अपने हज की ताज़ीम का वजूब है। सो वो अपने हज को हर उस चीज़ से महफूज रखे जो उसे फासिद कर दे और उसमें खलल पैदा करे, ताकि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वादा से महदूद हो सके। जिसने इस घर का हज किया और बीवी से मेल मिलाप नहीं किया और ना गुनाह का काम किया, तो वैसे लौटेगा जैसे उसे उसकी माँ ने जन्म दिया है। इसे बुखारी और मुस्लिम में रिवायत की। अल्लाह का ये फरमान, तुम जो भी भलाई का काम करो अल्लाह उसे जानता है। इसमें यह है कि भलाई और ताअत के काम किए बगैर सिर्फ गुनाहों को छोड़कर अल्लाह से क़ुर्बत पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने गुनाहों और मासी से मना करने के बाद भलाई और ताअत के कामों पर उभारा है। अल्लाह ताला के फरमान, और तोशा ले लो, बेशक बेहतरीन तोशा तकवा है। इसमें इस बाब पर इसमें उस शख्स पर रद्द है जो गुमान करे कि तोशा लेना अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल के मुनाफी है, क्योंकि अल्लाह ने जिस तरह उस पर तवक्कुल करने का हुक्म दिया है उसी तरह उसने असबाब इख्तियार करने का भी हुक्म दिया, और तोशा लेना मशरू असबाब इख्तियार करने की कबील से। इस आयत में यह भी है कि तकवा उन अहम तरीन चीज़ों में से है जिनकी मुसलमान को अपनी आखिरत के लिए तोशा लेते वक्त ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें तकवा को उस तोशा से तशबीह दी गई है जिससे इंसान बेनियाज नहीं है। इसमें तशबीह बलीग है जो हिम्मत को महमेज देती है और अज़ाइम को मजबूत बनाती है। अल्लाह का ये फरमान, तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है कि तुम अपने रब का फضل तलाश करो। इसमें तलब रिज़्क़ और उसके हुसूल में जस्तजू करने पर उभारने का माना है, क्योंकि लफ्ज़ इब्तिगा तलब और मेहनत करने पर दिलालत करता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक रिज़्क़ तलब करो। इसी तरह इसमें एक बारीक मकसद भी है, और वो है दिलों को उनके खालिक के साथ जोड़ना, यहाँ तक कि उन चीज़ों में भी जो दुनिया के मामलात से हों, जैसे तिजारत करना और माल कमाना, क्योंकि अल्लाह का फरमान, अल्लाह का फ़ضل इस पर दिलालत करता है। फ़ضل पूरा का पूरा अल्लाह के हाथ में है, और रुबूबियत की ताबीर में इस बात की इत्तला है कि बंदे अपने खालिक के मुकम्मल मुहताज हैं और उनका खालिक उनसे मुकम्मल बेनियाज है। अल्लाह ताला का ये फरमान, अगरचे तुम उससे पहले गुमराह लोगों में से थे, इसमें यह है कि संगीन तरीन गुमराही दीन में हिदायत से भटकना है, क्योंकि इसमें ताकीद आई हुई है। सो इसका मतलब है कब्ल इसके कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, तुम बस गुमराह लोगों में से थी। अल्लाह का ये फरमान, तुम वहाँ से रवाना हो जहाँ से लोग रवाना होते हैं। इसमें यह है कि हज के अज़ीम मकासद में से लोगों के दरमियान मुसावात और उनके दिलों में तवादु पैदा करना है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है कि सब के सब एक ही जगह ठहरें और वहाँ से सब एक साथ निकले, और बाद को बाद पर वक़ूफ़ और रवाना होने में इम्तियाज़ हासिल ना हो। जैसे कुरैश और उनके हमनवा करते थे, वो मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करते थे और उन्हें हम्स कहा जाता था, और सारे अरब अरफ़ा में वक़ूफ़ करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अराफात आएँ, वहाँ वक़ूफ़ करें, फिर वहाँ से रवाना हों। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उनसे मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है, जिसने अपने हरम वाले घर के हज को बंदे की दायमी साबित क़दमी और बाकी अय्याम में उसकी दुरुस्तगी हाल का ज़रिया बनाया। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, वो बादशाह और खूब जानने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार और नबी मोहम्मद उसके बंदा रसूल हैं। नमाज़ पढ़ने वालों, हज करने वालों और रोज़ा रखने वालों में सबसे अच्छे हैं। आपने अपने रब की इताअत पर हमेशगी बरती और इस्तिक़ामत से काम लिया। दुरूद व सलाम नाजिल हो आपके नेकुकार मुअज़्ज़ज़ आल और सहाबा पर। अम्मा बाद, हज की आयतों के ज़िम्न में अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहो कि यकीन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें इबादतों के आखिर में इस्तिग़फ़ार करने की मशरूइयत के पता चलता है, उनके अंदर वाक़ होने वाली खलल की तलाफ़ी के लिए, और उनकी वजह से दिल में जो खुद पसंदी पैदा हो सकती है उसे दफ़ा करने के लिए, क्योंकि अल्लाह ने अराफात में वक़ूफ़ के इख्तिताम पर उससे रवाना होते वक्त इसी तरह दूसरी इबादतों जैसे नमाज वगैरह के इख्तिताम पर इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला का फरमान है, फिर जब तुम अरकान हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र कर, जिस तरह तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। इसमें हमेशा अल्लाह का जिक्र करने और जिक्र के ना छोड़ने पर उभारा गया है, इसलिए कि इंसानी नफ्स इबादतों की अदायगी के बाद राहत की तरफ
माइल हो सकता है। इसीलिए मनासिक हज की अदायगी के बाद अल्लाह के ज़िक्र पर मुदावमत बरतने का हुक्म दिया गया। मालूम हुआ कि मोमिन बंदा हमेशा अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के ज़िक्र को कायम करना हज का शिआर, उसका अज़ीम मकसद है। ज़िक्र की पाबंदी में हज करने वाला मुनाजात की लज्जत पाता है और अपने रब और खालिक के ज़िक्र से मानूस होता है, ताकि वो जब हज की दरसगाह से निकले तो अपने रब के ज़िक्र से उसका नफ्स जुड़ा हो और उसकी ज़बान तर हो, यहाँ तक कि उसका ज़िक्र उसके ज़हन और ज़बान पर वैसे ही हाज़िर रहे जैसे उसके बाप और उन लोगों का ज़िक्र हाज़िर रहता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, बल्कि उससे शदीद तरीन सूरत में ज़िक्र हाज़िर रहे कि कोई गफलत ना पाई जाए या ना ज़िक्र से इनक़ता हो और वो ज़िंदगी भर अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाला हो जाए। और अल्लाह का ये फरमान ये परहेज़गारों के लिए है जो सूरह बकरा में हज की आयतों के इख्तिताम पर है, वो इस बात पर दलालत करता है कि हज की मशरूइयत की हिकमत अल्लाह के तक़वा का हुसूल है। चुनांचे जिस किसी ने अपने हज में अल्लाह के तक़वा को इख्तियार किया, हज में उसके हुक्मों को माना और उसकी मुमानात से बचा, अल्लाह उसे बख्श देगा और उसके गुनाहों को मिटा देगा। पता चला कि हज में मोतबर चीज़ वो तक़वा है जो हाजी के दिल में रासिख हो जाए। ये तक़वा जिसकी हाजी अपने हज में तरबियत पाता है, उसी पर उसे ज़िंदगी भर चलना चाहिए और अल्लाह के अवामिर नवाही के साथ उसी के मुताबिक मुआमला करे। हज में जिस तरह ना बीवी से मिलना है, ना गुनाह करना है और ना लड़ाई झगड़ा करना है, इसी तरह हज सलूक व बर्ताव की तरबियत व तहजीब है कि हर हाल में यही बंदी का अखलाक हो जाए। अल्लाह के बंदो, हमें पूरी तरह डरना चाहिए कि हम कभी अफ़ाल और मायूब खसलतों की तरफ लौटें, बाद इसके कि हमने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और नेकियों से उसका तक़र्रुब हासिल किया। बल्कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पाकीज़ा अमाल और करीमाना अखलाक को लाज़िम पकड़ें, ज़्यादा ये हक़ पर बाकी रहें और अपने रब की शरीयत पर उस्तवार रहें, क्योंकि क्या ही भली है वो नेकी जिसके बाद फिर नेकी हो, और क्या ही बुरी नेकी है वो नेकी जिसके बाद बदी हो। और जिसने हज में अल्लाह के लिए तलबिया कहा और क़ुर्बतों और बख्शिश के मौसम में अपनी तरफ से अल्लाह को खैर दिखलाया, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर जगह और हर ज़माने में उसकी इताअत का तलबिया कहे। इसलिए कि तलबिया का माना कबूल के बाद कबूल और ताअत के बाद ताअत है, यानी हाज़िरी के बाद हाज़िरी और ताअत के बाद ताअत है। और जो अल्लाह की हुर्मत वाले घर के हज के दौरान इहराम के ममनुआत से बचा रहा, उसे जानना चाहिए कि हमेशा पूरे साल और हर ज़माने में ममनुआत मौजूद हैं, उनके इर्तिकाब और उनके करीब जाने से बचे। अल्लाह जल्ल व अला का फरमान है, ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं, तुम उनके करीब भी ना जाओ। जिस तरह इंसान बीमारियों और वबाओं से बचाव के असबाब इख्तियार करने और बीमारी में पड़ने से बचाने वाली तदाबीर की पाबंदी का हारिस होता है, इसी तरह उसे चाहिए कि वो अल्लाह की कमा हक़्क़हु ताज़ीम करे, अल्लाह के फ़राइद की हिफाजत करे, अल्लाह की हुदूद की पाबंदी करे, अल्लाह के हराम करदा उमूर से इज्तनाब बरते और इसका एहतमाम दुनियावी उमूर की इस्लाह करने वाली चीज़ों के एहतमाम से ज़्यादा हो, और इसलिए कि अल्लाह के शायर और उसकी शरीयतों की वही ताज़ीम करे, इसलिए कि अल्लाह के शायर और उसकी शरीयतों की वही ताज़ीम करेगा जो अल्लाह की ताज़ीम करे, उसका तक़वा इख्तियार करे, उसकी मारिफत रखे और उसकी कमा हक़्क़हु क़द्र करे। हम तमाम पर यही वाजिब है कि हम अल्लाह के हुक्मों की पैरवी करें, जिस चीज़ के ज़ाय करने से उसने मना किया उसे ज़ाय ना करें और उसके हुदूद और हुर्मतों में से किसी भी चीज़ को कम तर जानने से बचें। इसी तरह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के दीन को मज़बूत से थाम लें और सच्चे दिल से अपने रब से साबित कदमी की दुआ मांगें, आजिज़ इनकिसारी के साथ उससे इल्तिजा करें कि वो हमारे लोगों को गुमराह ना करे और हमें फितनों में ना डालें।